माई खाट आयो कर पूता, हर तन चलते हर तन बैसे, हर तन जागत सूता, रहाओ खाओ खर्चो टूट न आवे, खाओ खर्चो टूट न आवे, हलत पलत कै संगे, खाओ खर्चो टूट न आवे, हलत पलत कै संगे, हलत पलत कै संगे, लाद खजाना गुरु नानक को दिया, लाद खजाना गुरु नानक को दिया, एह मन हर रंग रंगे, एह मन हर रंग रंगे, खाओ खर्चो टूट न आवे, हलत पलत कै संगे, हलत पलत कै संगे, माई खाट आयो कर पूता, माई खाट आयो कर, हर तन चलते हर तन बैसे, हर तन जागत सूता, रहाओ हर तन जागत सूता, खाओ खर टूट न आवे, हलत पलत कै संगे, हलत पलत कै संगे, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया, हर तन ताप हर तन भोजन पाया,
निमख न बिसरो मन ते हर हर, साध संगत में पाया। निमख न बिसरो मन ते हर हर, साध संगत में पाया। साध संगत में पाया। खावो खर्चो टूट न आवे, हालत पलट कै संगे। लाद खजाना गुर नानक को दिया। लाद खजाना गुर नानक को दिया। एह मन हर रंग रंगे, खावो खर्चो टूट न आवे, हालत पलत कै संगे। हालत पलत कै संगे। माई खाट आयो कर हर तन चलते, हर तन बैसे, हर तन जागत सूता। हर तन जागत सूता। खावो खर टूट न आवे, हालत पलत कै संगे। हालत पलत कै संगे। हर तन स्नान, हर तन ज्ञान, हर संग लाए ध्याना। हर तन स्नान, हर तन ज्ञान, हर संग लाए ध्याना। हर तन तुल्हा, हर तन बेड़ी, हर हर तार पराना। हर तन बेड़ी, हर हर तार पराना। हर हर तार पराना। खावो खर्चो टूट न आवे, हालत पलत कै संगे। हालत पलत कै संगे। लाद खजाना गुर नानक को दिया। लाद खजाना नानक को दिया। एह मन हर रंग रंगे। एह मन हर रंग रंगे। माही खाट आयो कर पूता। हर तन चल हर तन बैसे।
हर तन जागत सूता, हर तन जागत सूता, खावो खर फलत पलत कैसंगे, हलत पलत कैसंगे। हर तन मेरी चिंत विसारी, हर तन लाया तोखा, हर तन लाया तोखा, हर तन ते मैं नवनिध पाई, हाथ चरियो हर थोका, हर तन ते मैं नवनिध पाई, हाथ चरियो हर थोका, हाथ चरियो हर थोका, खावो खर्चो टूट न आवे, हलत पलत कैसंगे, हलत पलत कैसंगे। लाद खजाना गुर नानक को दिया, लाद खजाना गुर नानक को दिया, एह मन हर रंग रंगे, मन हर रंग रंगे, खावो खर्चो टूट न आवे, हलत पलत कैसंगे, हलत पलत कैसंगे। खावो खर्चो टूट न आवे, हलत पलत कैसंगे, खावो खर्चो टूट न आवे, हलत पलत कैसंगे। लाद खजाना गुरु नानक को दिया, ए मन हर रंग रंगे, लाद माई खाट आयो कर पूता, माई खाट आयो कर पूता, हर तन चलते हर तन बैसे, हर तन जागत सूता, हर तन जागत सूता, खावो खर्चो टूट न आवे, खावो खर्चो टूट
टूट न आवे, हलत पलत कैसंगे, हलत पलत कैसंगे। लाद खजाना गुर नानक को दिया, एह मन हर रंग रंगे, खावो खर्चो टूट न आवे, हलत पलत कैसंगे, हलत पलत संगे, हलत पलत कैसंगे। माई खाट आयो कर पूता, हर तन चलते हर तन बैसे, हर तन जागत सूता रहाओ। प्यारी साध संगत जी, जो असी शब्द गायन किया है, गुरु ग्रंथ साहिब विच इस शब्द का सिरलेख है गुजरी महला पंजवां। गुजरी राग विच गुरु अर्जन पातशाह का शब्द है। गुरु ग्रंथ साहिब विच यह शब्द 495 भाव 495 अंक ते सुभाईमान है। असी जदों शब्द पढ़ते हाँ, सारे सिख जगत जदों भी कभी कोई बाणी पढ़ता है, वो बाणी पढ़न वेले बाणी के अंदर जिहड़ियां टर्म्स आंदियां ने, वो टर्म्स नूं अपने हिसाब दे नाल समझ लैंदा है, और वो जिस हिसाब नाल अपना थॉट प्रोसैस नाल समझदा है, उसनूं कहंदे ने अपने दृष्टिकोण तो समझना। अपने दृष्टिकोण तो समझण नूं इंग्लिश विच कहंदे ने, जिस तरह एक प्रिज्म हुंदा है या एक शीशे का बनिया ट्रायंगल हुंदा है, उहदे अंदरों जदों चारों पासों फोकस करके एक किरण जिहड़ी निकलदी है, वो उस किरण का जिहड़ा सिस्टम है उसनूं पैराडिम कहंदे ने। कई लोग पैराडाइम कहंदे ने। सो असी पैराडिम या पैराडाइम जो भी लफज वरतते हैं, इस तरह साडा अपना एक फोकस हो जाता है, साडा अपना सोचने का एक ढंग हो जाता है। जिहड़ा साडा सोचने का ढंग होंदा है, उहनूं मनुख का अपना पैराडिम कहते हैं। पैराडिम नूं असी सिंपल लफ्ज़ां च नदर भी कह सकते हैं। नदर नूं असी होर सिंपल करना होए नज़रिया भी कह सकते हैं। एक गल नूं देखण दा मेरा की नज़रिया है, जो मेरा नज़रिया है वो मेरे मन की मत है। इस तरह सारी दुनिया विच हर मनुख रंगी रंगी भांति करके जिनसी वांगू हर मनुख अलग अलग नज़रिए का, हर मनुख अलग अलग पैराडिम का सोचता है, जम्मिया है, उसका अपना ढंग है, वो यूनीक है। असी किसी को कह नहीं सकते कि तू गलत है। हुण जदों असी आके गुरबाणी नूं समर्पित होंदे हां, मीन्स वैन वी सरेंडर टू गुरु, तां सोचना पेगा कि मैं अपने सोचने के मुताबक गुरु के लफ्ज़ां नूं, गुरु दीआं पंक्तियां नूं, गुरु के अर्थां नूं समझदा हाँ। तो उसका असी कई बारी एग्जाम्पल सांझ कर चुके हाँ। फर्ज करो सारी दुनिया अपनी जगह अन्ना समझती है जिन्हां दीआं अखां नहीं हन। गुरु पातशाह कहंदे ने अन्ना उन्नू नहीं कहंदे। एक मैं लफज वरतिया, टर्म वरती है अन्ना। साढ़े कितने सारे प्रोग्राम ने, असी उन्हें सारे प्रोग्रामां च डिफरेंट टर्म्स नू डिस्कस करते हैं, पर ये वाली टर्म क्योंकि सिंपल बहुत है, मैं हर बारी इसनू वरतदा हाँ।
ਦੁਨੀਆ ਅੰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਕਲ, ਅੱਖ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਟੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧੇ ਸੇਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਰਮ ਅੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, लेकिन मीनिंग आपने रख रहे हैं। अंधे से ना आँखें जिनमुख लोयन ना है, उनको अंधा नहीं कहते जिनकी ये आँखें नहीं होती या जो इन आँखों से नहीं देख सकते। गुरु साहब उन्होंने अन्ना मान ही नहीं रहे ने। गुरु साहब कहते ने अंधे से ही नानका खसमों कुत्थे जाए। वो दरअसल सही मैने च अन्ने हन जो सच दे रस्ते तो खुंजे हुए हैं। दोज हु वॉन्डर अवे फ्रॉम द ट्रू पाथ। वेख ना चल रहा है अग्गे टोआ, जो वेख के नहीं चल रहा वो अन्ना है। गुरु पातशाह कहते ने माया तारी अत अन्ना बोला। दुनिया माया तारी पैसे वाले नूं समझदी है। गुरु पातशाह कहते ने जो अपने मन दे मुताबिक किसी भी चीज़ नूं देख के अपना एक नैगेटिव नज़रिया बना लैंदा है और फिर नैगेटिव नज़रिए दे नाल तृष्णालु होके चाहता है चीज़ मेरी होवे। मन की जिहड़ी ये वाली अवस्था है इनू माया कहते हैं। पैसे नू माया नहीं कहते हैं, इस्त्री नू माया नहीं कहते हैं, धन दौलत नू और प्रॉपर्टी नू माया नहीं कहते हैं। गुरबाणी च माया कहते हैं माई माया छल तृण की अगन मेघ की छाया गोबिंद भजन बिन हड़का जल। जे तेरे कोल सच नहीं है ना तो तेरा मन जो नैगेटिव सोचता है, जो नैगेटिव तकदा है और जो नैगेटिव तक के उस वाल अट्रैक्ट होके उसनू लेना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, मन की उस अवस्था नू गुरबाणी विच माया कहते हैं। गुरु पातशाह कहते हैं माया धारी अत अन्ना बोला। पैसे वाले को अंधा नहीं बोल रहे हैं, दुनियावी धन दौलत की गल चल ही नहीं रही है। गुरु पातशाह कहते हैं माया धारी अत अन्ना बोला। जिहड़ा अपनी मन की मत के मुताबिक चलता है ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚੱਲਾ ਅੱਗਾ ਟੋਆ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਚਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚ 'ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮਾਇਆਤਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा हुण असी सारे जदों ये टर्म्स दियां गल्लां करते हाँ तो असी दुनियावी तौर पर जदों भी माता पिता आएगा तो असी अपने मम्मी पापा समझते हैं। टर्म्स की गल चल रही है। गुरु पातशाह कहते ने माता हुंदी है मत, पिता हुंदा है संतोख। जे तू असंतोखी है तो मानो तू हरनाकश नू अपना प्यो बनाया। हरनाकश मतलब हिरन जैसी आँखों का देखने का पैराडिम। हरनाकश अक्ष देखने वाली अक्खां, हिरन जैसी अखियाँ, हिरनी जैसी अखियाँ। हरनाखिए सुन मुंदे हरण आखिए। मैं जितनी गल कर रहा सांझ कर रहा गुरबाणी चो कर रहा और अपने वालों कोशिश कर रहे हैं कि असी बाणी चो बाणी के अर्थ लभ्या करिए। अज इत्थे प्रोग्राम शुरू करन तो पहला मैनूं कुछ सज्जण मिले, उन्होंने कहते तुहाडा ना सोचने का ढंग अलग है। मैं उन्होंने बेनती की साडा अलग इस करके लगता है क्योंकि असी बाणी चो बाणी के अर्थ करते हाँ, तुसी अर्थ कर दो कहानियां के मुताबिक, तुसी सुनी सुनाई के मुताबिक अर्थ कर दो। मैं तुहानूं गलत नहीं कह सकता। ट्रांसलेशनस पढ़न दे नाल वर्सिस प्रैक्टिकल लिविंग अंदर वो जीवन जाच बनती है कि नहीं, वो वाले भाव अर्थां नूं बाणी चो समझना। फ्लोरीडा मैं गया, एक 80 साल के बजुर्ग मैनूं मिले, कहते मेरी बड़ी तमन्ना सी कि कभी फ्लोरीडा भुपिंदर सिंह आए तो मैं उहदे आमनो सामने बैठ के उहदे नाल गल करा। मैं कहा हाँ जी पापा जी बोलो। कहता मैं टेपां सुनिया, टीवी ते तुहाडा प्रोग्राम देखिया, पुस्तकां भी पढ़िया। मेरा तुहानूं एक क्वेश्चन है कि जेकर
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ? 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਓਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਚਕ की ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਹਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਡਿਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਔਰ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਵਰਗਾ ਸੁਨਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਪੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੂਤ ਮਨ ਝਗੜਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਅਸੰਤੋਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸੰਤੋਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਟਿਕਾਂਗਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਨਿੱਧਾ 18 ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 9 ਨਿੱਧਾ 18 ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟਡ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲਈ ਕੀ ਬੂਝੀ ਰੇ, ਕੋਟ ਜੋ ਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ, ਮਨ ਨਾ ਹੋ ਰੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੂਜੀ ਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸਿੰਪਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਅੱਜ ਹਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਅੱਜ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਲੋਕੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ 550 ਸਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਉ ਵਿਵੇਕੋ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਪੁਰਖ ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਸਤਪੁਰਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਤਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ।
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਏ। ਇਹ ਹੁਣੇ 12 ਤਰੀਕ 550 ਸਾਲਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਤਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਚਾਨਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ? ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਗਲਤ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਧੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਤ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਪਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਨਨੀ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਮਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਨੀ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੁਭਾਅ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਰ ਵੋਨਰੇਬਲ, ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਕੜਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਅਗਲਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਤਨਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਧ ਘਟਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਮਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਡੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲ ਪਲ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੇ, ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ, ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾ ਮੁਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਜਰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਜਰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨਾ ਹੀ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਖੋਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਣੀ ਖੋਜ ਕੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਵ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮਾਈ ਖਾਟ ਆਇਓ ਘਰ ਪੂਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ। ਅਸੀਂ ਟਰਮਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ। ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਸੀਸ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਇਹ
ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਉਹ ਸਦਾ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਖਾਟ ਆਇਓ ਘਰ ਪੂਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਧਨ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਧਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਖੱਟਿਆ। ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਰਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਧਨ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਖ ਅਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਧਨ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕੁਛ ਖੱਟ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਰ ਤਨ ਚਲਤੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਖੱਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਨ ਚਲਤੇ, ਹਰ ਤਨ ਬੈਸੇ, ਬੈਸੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠਦਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰ ਵੇਲੇ। ਹਰ ਤਨ ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ, ਉਹ ਜਾਗਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉਸ ਹਰ ਧਨ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਪੱਲੇ ਤਨ ਵਸੈ, ਜਿਨ ਕੇ ਪੱਲੇ ਤਨ ਵਸੈ, ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਮ ਫਕੀਰ, ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਮ ਫਕੀਰ। जिन के हृदय तू वसै, जिन के हृदय तू वसै, ते नर गुणी गहीर, ते नर गुणी गहीर। जिन के पल्ले तन वसै, तिन का नाम फकीर। जो दुनियावी धन कमाते ने, वो दुनियावी धन कमाण दी गेम नूं अपने हिसाब दे नाल बाणी चों अर्थ समझते हैं कि मैं ऐसा की करा कि मैं धनवान हो जावां। गुरु पातशाह कहते हैं, जिहड़ा दुनियावी धन है, जिनके पल्ले धन वसै, तिनका नाम फकीर। वो फक्कड़ होंदे ने, उन्हां दे पल्ले हर धन नहीं हुंदा। जिनका हिरदै तू वसै, ते नर गुणी गहीर, वो गुणा दे समुंदर खजाने हो जाते ने। केड़ा धन? हर धन। हर धन गुणा दा खजाना। गुणा दा खजाना रब। गुरमति च रब नूं कहंदे ने गुणा दा खजाना। गुरमति च रब है प्रतीक वर्च्यूज़ दा, चंगे गुणा दा। और सारा गुरु ग्रंथ साहिब हर शब्द राही सानू वो धन बख्शदा है, बशर्ते कि असी उसनूं लभना चाहिए। मैं फिर बेनती करांगा कि सारी दुनिया में 550 साल मनाया जा रहा है। साध संगत जी, जितने मर्जी सदियां बीत जान, सानू सदीवी धन दे नाल जुड़ना है और रोज़ ही प्रकाश पुरब मनाना है। वो तां ही हो सकेगा जदों मेरी मिट्टी धुंध जग चानण होएगा, मेरे अंदरों मिटिया अंधेरा चन चढ़ेगा। वो वाली जाच, वो वाला सुभाव, वो वाला एटीट्यूड जदों सानू कमाना आ जाए। असी रोज़ पढ़ते हैं, ये शरीर आ मेरा इस जग में आए कि क्या तू कर्म कमाया। अच्छा, कर्म भी कोई कमाया जाता है? असी तो पैसे ही सोचे सी कमाए जाते हैं। जो दिन रात मेहनत करके असी करैक्टर अपना कर्म कमाते हाँ, उस कर्म नूं कमाना है रब्बी गुणा वाला। इनू गुरमत कहती है धन। हुण अज असी उस पहला धन बारे समझांगे। जिस धन नूं प्राप्त करन तो बाद असी टेक रखी
बार बार गायन किया, खावो खर्चो टोट ना आवे, ओदी टोट नहीं आती। खावो खर्चो टोट ना आवे, हलत पलत कह संगे। हलत पलत कह संगे दे दो अर्थ होंदे ने, एक होंदा इत्थे, एक होंदा मरण तो बाद। हलत पलत, पर गुरमत मरण तो बाद किसी चीज़ नूं मन्निया ही नहीं जाता। आफ्टर डैथ दा फलसफा गुरमत नहीं मनती है। गुरमत जींदे जी का फलसफा मनती है। जींदे जी वाले फलसफे बारे असी कितनी सारिया पंक्तियां कोट कर चुके हाँ। जींदे किस तरह और असी मरदे किस तरह हाँ। जदों असी पढ़ते हाँ, अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। तब मैं देखन ही शरीरक तौर पर मनुख लगांगा, मरिया नहीं, पर मैं आत्मक तौर पर मृतक हाँ। गुरमत मेरे उस मृतक जीवन की गल करती है। उस मृतक जीवन एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता हो जाता है मेरे जीवन। उस मृतक जीवन वेले मेरे जीवन का रथवा अगन होती है, अग होती है। मैं हंकारी होंदा, मेरे जीवन कलयुग होता है। कलयुग रथ अगन का, कूड़ अगे रथवा, मेरा जीवन कुड़ियार होता है। ये मेरा जींदे जी इत्थे ही। कदों? जदों मैं आत्मक तौर पर मरिया। नानक जित वेला विसरै मेरा स्वामी, तित वेला मर जाए जियो मेरा। जदों मैं मर गया आत्मक तौर पर, मन करके अवस्था करके, जदों मैं नैगेटिव सुभाव वाला बन गया। गुरु पातशाह मैनू समझाना चाहते ने अज दे शब्द राही, खावो खर्चो टोट ना आवे, हलत पलत के संगे। हलत पलत होंदा है अंदरों बाहरों, इत्थे उत्थे का मतलब होंदा है अंदरों बाहरों। लोक परलोक का मतलब होंदा है अंदरों बाहरों। असी जड़ियाँ टर्म्स नू समझते हाँ, फर्ज करो शब्द आया, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। उहदे अर्थ असी यही समझते सी, अगे सुख आएगा, पाछे आनंद। पाछे तो पास्ट टेंस होंदा है। गुरु पातशाह कहते नहीं, जो तू सतगुर दी मत लैके सुखी हो जाता है, आगे सुख मेरे मीता। सच समझण तो बाद जो सुभाव बनता है, सुखी हो जाइदा है। नॉट ओनली सुखी हो जाइदा है, पाछे, पाछे का मतलब सुखी होने के बाद, आफ्टर दैट, आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या होता है? पाछे, उसके बाद क्या होता है? आनंद प्रभ कीता। कबीर जहाँ दिन होम हुआ, पाछे पे आनंद। जिस दिन मैं हों वालों मरिया ना, अपने हंकार वालों मरिया, ता आनंद आएगा, वरना आनंद ही नहीं आएगा। और आनंद ना आने की निशानी की होगी? मैं अपसेट रहूँगा। आनंद ना आने की निशानी की होगी? मैनू निंदा वाला सुभाव पसंद आएगा। आनंद ना आने की निशानी की होगी? मैं डिप्रेस्ड रहांगा। आनंद ना आने की निशानी की होगी? मैं सैडिस्ट हो जावांगा। मैं दूजियां दा भला करन वाली अवस्था तो टुट जावांगा। हलत पलत कह संगे, मनु अंदरों बाहरों वाला खजाना मिल गया है, मन प्राप्त कर चुका है। माई खाट आयो घर पूता रहाओच, हर तन चलते हर तन बैसे, हर तन जागत सूता, उठद्या बैठद्या मनु प्राप्त है। ओनू कहते ने खावो खर्चो टोट ना वे, हलत पलत कह संगे लाद खजाना गुर। जान के असी ट्यून बनाने वेले भी गुरु नूं निखेड़ के रखे है, गुर दे रारे नूं सियारी है। गुरु ने लाद खजाना, मनु एक खजाना जिनका हृदय तू हसे तेनर गुणी गहीर वाला खजाना बख्श दिता। लाद खजाना गुरु नानक को दिया, ए मन हर रंग रंगे। हर वेले मेरा मन इस रंग विच रंगिया रहंदा है। रंगिया किसनूं कहंदे ने? जिसकी रंगत चढ़ जाए मन उत्ते, जिसकी रंगत चढ़ जाए मनुख हर वेले उसी दी गल करेगा। बीबियां सूट और कपड़े और ज्वेलरी की गल करन गियां, उन्हां उत्ते ज्वेलरी और सूट का रंग चढ़ गया। लोकी स्टॉक मार्केट की गल करते हैं, उन्हां उत्ते स्टॉक मार्केट का चढ़ गया। कोई हर वेले प्रॉपर्टी की गल करता, उत्ते प्रॉपर्टी का रंग चढ़ गया। मेरा बच्चा गली विच क्रिकेट खेडन वाला तो असीं कहंदे हां इहदे उत्ते तां क्रिकेट का ही रंग चढ़ गया, हर वेले क्रिकेट क्रिकेट करता रहता है। जैसा मन उत्ते रंग चढ़ता है, साडा वैसा सुभाव बन जाता है। जैसा सुभाव बन जाता है, साडा वैसा करैक्टर बनता है।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਰਤਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾ ਖੁਦਾ 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 ਖੁਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾ ਰਾਮ 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 ਰਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜੀਵਿਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦ ਵਿਵਹਾਰ। ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਨਕਾ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ 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 ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਇਜ਼ ਵਰਕੋਹੋਲਿਕ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵਰਕ 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 ਵਰਕ, ਹੀ ਲਾਈਕਸ ਟੂ ਡੂ ਵਰਕ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 12-12 14-14 16-16 18-18 ਘੰਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਇਆਂ ਹੂਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਸੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। 1998 ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਆਈ ਸੀ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1996 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਖੋਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨਾ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਆਏ ਬਹਿ ਗੁਰ ਆਗੇ, ਜਿਉਂ ਬਗਲ ਸਮਾਦ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ, ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੇਡੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੂ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਚਰਚ every Sunday? ਕਹਿੰਦੀ yes, you know I believe in Jesus a lot। ਮੈਂ ਕਿਹਾ because he gives me clothes and bread। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਗਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰ, ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਕਾਰ, ਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ,
जिमें सतगुर सबना दा भला बनाइंदा, तू ये वाला रंग चाड़, ये वाला सद व्यवहार करना, ये वाला व्यवहार वाला रंग चाड़ना। पर जे अवगुण होए निंदक वाला, निंदक ही करता है डिसहारमनी, डिसहारमनी वाला व्यवहार सद व्यवहार नहीं होता। सतगुर सब दा पड़दा कजदा है। जदों मैं पड़दा कजन वाली आदत पाई, मैनू ਇਹਦਾ अवगुण पता है पर मैं फिर भी पड़दा कजदा, मैनू ਇਹਦਾ अवगुण पता है मैं फिर भी पड़दा कजदा, मैनू दुनिया के बड़े लोगों का अवगुण पता होवे और मैं फिर भी पड़दा कज्जा। रब दा रंग चढ़ गया। रब दुनिया दे पर्दे फाश नहीं करता, रब किसी दी हेठली उतली नहीं करता, रब किसी नू बेइज्जत नहीं करता। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरी दे अर्थ नहीं ने कि रब तैनू कीड़ियां तो भी कीड़ा थाप के तैनू दोषी ठहराएगा। साडी जपजी साहब दी तुहानू पूरी डिटेल विचार सुननी पेगी। कीटा अंदर कीट मेरा मन जीवन बनांदा है, कीटा अंदर कीट कर दोषी मेरा मन मैनू दोषी बनांदा है। दोष तरे इन्हें दोषी वाला जीवन बनाया है। सो असी जदों जेतिस नज़र ना आवी तो बात ना पूछे कि पूरा इस टॉपिक नू उस पौड़ी चो समझांगे जे जुगचारे आरजा दी, तो वो लड़ीवार तुहानू सुननी पेगी। बाहरों दी पेन ड्राइव तुहानू मिलेगी या यूट्यूब ते भी अवेलेबल है, या वो पुस्तक ऐसा चारा किवें बनी है। असी अज सारे दा सारा शब्द साडा खुल जाएगा जेकर सानू धन लभना आ गया। एक धन दुनियावी पदार्थ, दुनियावी पैसा, सोना पैसा डॉलर रुपीस, असी ये अपनी टर्म्स ही समझते हैं। दूजा धन रब दे नां दा रटन करी जाओ एंड दैट्स इट। हुण गुरु पातशाह कहते ने उस्तत मन में कर निरंकार। उस्तत का मतलब होता है रब्बी गुणा की वड्याई। रब्बी गुणिया की वड्याई नूं कहते ने अमृत वेला सच ना वड्याई विचार, वड्याइयां दी विचार दिन रात करया कर, ताकि तू पल पल ना मरिया करें, तेरा 24 आवर्स अमृत वेला बन जाए। शुरू जदों असी ये टॉपिक नूं डिस्कस किया, बड़े सारे लोगों नूं ये भुलेखा पै गया एज इफ कि असी अमृत वेले तो लोगों नूं तोड़ रहे हैं। असी नहीं कह रहे लोगों नूं अमृत वेले ना जागया करो, नहीं। अमृत वेले सवेरे जल्दी तुसी 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 3 बजे उठते हो, मुबारक है, उठना चाहिए। पर गुरु पातशाह मैनू मेरा 24 आवर्स अमृत वेला बनाना चाहते हैं। एक बूंद गुर अमृत दीनो तो अटल अमर ना मुआ, मैं 24 घंटे आत्मक मौत ना मरिया करा, ओदे वास्ते मनु वड्याइयां दी विचार वाला जीवन जीना पेगा। जदों असीं वड्याइयां दी विचार वाला जीवन जीण लग पैंदे आ ना, उन्होंने कहते हैं सुरत मत बुद्ध करके रोम रोम करके रब्बी उस्तत वाला वड्याइयां वाला जीवन जीना। कर मन मेरे सद बुहार। फिर साडा दूसरे ना जिहड़ा व्यवहार होएगा ना, वो सैल्फिशनैस वाला नहीं होएगा, वो तृष्णा वाला नहीं होएगा। जगत में झूठी देखी प्रीत वाला नहीं होएगा। एक होर असी टर्म नूं डिस्कस करते हैं, जग रचना सब झूठ है। असी सुनिया होया मैले नौवें दे शब्द गाए जाते ने, असी सुन लिया ओ ये सारी जग रचना झूठ है। ये किने क्या? गुरु पातशाह इस टर्म नू यूज कर रहे हैं, पर गुरु पातशाह इस फ्रेज नू, टर्म नू, इस मैटाफर नू, इस ईडियम नू यूज करके कहना चाह रहे हैं जग होंदा सोचनी दा ढंग। मेरे मन दी सोचनी दा ढंग नेगेटिव है। मनु कह रहे ने ओए मेरे मन, ओए मेरे मन मीत, जग रचना सब झूठ है, जान लियो रे मीत। ओए माई मैन मन, तू समझ तू जड़ी रचना रचदा है वो झूठ है, वरना बनाई हुई सारी सृष्टि रब जी दी झूठ नहीं है। साध संगत जी बाणी नू क्रॉस चेक कर करके अपने थॉट प्रोसैस नू सानू रीन्यू करना पेगा। 550 साल गुरु नानक दा पुरब मना रहे हो,
ਢੋਲਕੀ ਛੈਣੇ ਨਾਲ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਨ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਕਰੇਗੀ? ਢੋਲਕੀ ਛੈਣੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਨ ਜਗ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਕਰੇਗੀ? ਗੁਰ ਸਾਖੀ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ, ਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਕਾ ਉਜਿਆਰਿਆ ਤਾਂ ਮਿਟਿਆ ਸਗਲ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ शरदा का मैंने की बनाया है, गोबर के ऊपर अगरबत्ती लगाओ और 40 दिन उसके आसपास घूमो, जो मर्जी से मांगो मिलेगा। इसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा नाल जो मांगो मन सच्चा होना चाहिए, मांगो मिलेगा। हुण श्रद्धा रोज पढ़ते हैं। अंतरजामी पुरख विधाते श्रद्धा। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਦੀ ਸਮਝੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਮਝੀ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਮਝੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੇਰੀ? ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਐਸ ਕੁਮਾਂਗੇ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਸੰਤਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੂੰ। ਧੂਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੂੜ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੰਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ? ਬਾਣੀ। ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਾਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੂਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੰਤਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੜਾਇਆ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਲ ਕੇ ਡੁਬੋ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਕੜਾਇਆ ਬੁਝਿਆ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕੜਾਇਆ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ? ਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੋਪ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰਡ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਖੋਜਾਂਗੇ, ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨਹਾਰ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, सच ਨੂੰ पिठ देना। संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार। तेरा जीवन गिर जाएगा। तेरा जीवन कैसे गिर जाता है? जब तू वर्च्यूज का साथ छोड़ देता है, वाइसिस को पकड़ लेता है।
ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਔਗਣੀ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਚੂਜ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਚੂਜ਼ ਦੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ 8:30 ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਧਨ। ਉਹ ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਵ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾ। ਮਾਈ ਖਾਟ ਆਇਓ ਕਰ ਪੂਤਾ, ਮਾਈ ਖਾਟ ਆਇਓ ਕਰ ਪੂਤਾ, ਹਰ ਤਨ ਚਲਤੇ ਹਰ ਤਨ ਬੈਸੇ, ਹਰ ਤਨ ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ, ਹਰ ਤਨ ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ, ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੈ ਸੰਗੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੈ ਸੰਗੇ, ਲਾਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦਿਆ, ਲਾਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗੇ, ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗੇ, ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੈ ਸੰਗੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੈ ਸੰਗੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੈ ਸੰਗੇ।